Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kỳ ni liền đi ô si bơ lấy tờ bờ ô si bơ su nai lờ bờ ô si đơ bơ hai nơ ô cầm đầy đồ ô na kỳ ni liền đi ô si bơ lấy tờ bờ ô si bơ su nai lờ bờ ô si đơ bơ hai nơ ô cầm đầy đồ Asing panangon akong zaiho O sipanangon apunem zai O nangon dagina oy kiba O naminagataoy nangaliba O nahagdagina o kiba O isinagakang na ahamba Asing panangon apunem zaiho O sipanangon apunem zai O ya alito mapaltuka O ya alito mapaltuka O nahakidina yung pamna O mamang nakatangba na yung pamna O sana dito ni ng kiyong Amaning nakatangba na yung pamna O takpa yung pamukang na ito O maya nakatangba na yung pamna O sangga yung pamukang na ito O sana ito tambagi yung pam sangga yung pam Sugasay O sana ito tambagi yung pam sangga yung pam Sugasay O simpanangon apunem zaiho O sipanangon apunem
Mao, no big gallery. ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সুন্দর একটি আকর্ষণীয় নাচ উপভোগ করলাম।
ধন্যবাদ। আমরা এতক্ষণ উপভোগ করলাম এখন আমরা উপভোগ করব ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের কাছে নিজের পরিবারের, সমাজের, এলাকার এক কথায় সবার মঙ্গল কামনায়, সবার মঙ্গল প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে নৃত্য করা হয় থৌগল জগয়, আমরা এখন উপভোগ করব। নৃত্য পরিবেশন করছে নিভা, সানালেইমা, সুচি, শ্রুতিকা, রোশনি, লেইসানা, অনন্যা এবং থইবি। मबू महाकी मफमदा खुंजाउनबा लेचाउनबा नुंगाई आइफाबा निजादुना मबू महाकी मफमदा कच्चरिबा जगोय थौगल जगोय मिरेक तमिनशी थौगल जगोय जगोय एसे ताकपिबा अजा सामो मणिपुर देगी लेंबिरकबा अजा सामो अमसुं जगोय असिदा पेनादा लेबिरे अजा मार्जित इमालमदम मणिपुर देगी लेंबिरकबा अजा मार्जित लांगदेंदा लेजरे रातुल अमसुं जगोय की इसाइदा लेजरे थांजम निशा नांगसी जगोय सिगा लोइना नासाक्का दविबा इसाइ ताकबिबा तंबिबा अजा मार्जित अमसुं अजा सामो मेयाम मिदें तामिननासी थौगल जगोय उपस्थित सुधी मंडली आमरा एखन उपभोग करब थौगल जगोय। धन्यवाद। এই নৃত্যের সাথে সাথে আমাদের আজকের সাংস্কৃতিক পর্ব এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। তারপরই আমরা আমাদের অতিথিবৃন্দকে নিয়ে আলোচনা সভায় চলে যাব এবং আলোচনা সভার পরপরই আমরা আমাদের সকালে যে ভাষা প্রতিযোগিতা হয়েছে তার পুরস্কার ফলাফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণ করব। অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই আপনারা আমাদের সাথে অবস্থান করছেন, শেষ পর্যন্তই আমাদের সাথে অবস্থান করবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি। ধন্যবাদ সবাইকে।
Laina, 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 laina,
Kiri Hopo Opoya Tamban Mashiga loinana haujiga ikhoigi jagoi isai nongmai gi thoram loiragasu naina mifam haujaragani naina mifam ga loinana ayukta thakiba parikha gi result haidokani abasu mana yanthokani mahairoi mayam mapanda thokpi khilo nolokjana ningsingjari ngasigi thoram asida mayam haubadagi loi thophawa saruk yaminasi aikhoisu yariba makhai Shillang level organization की माइकई देखिए एकोशु जमकट होना जरी यारी वो मखे एकोशु प्रोग्राम से टेंशन गनी है दुना मैं आम प्रोग्राम की होल देखिए मपान द थोपी गनो मनुक द चंबी रो एकोई मैं आम द मपान द थोप लगा दी प्रोग्राम से एकोई जत्था बदा खरा खुयोग नरनी खरा दी चयन नरनी मैं आम से मभम जाना मागे चेयर ता दुम फंबी हो एकोशु लेपन आई दना प्रोग्राम से जत्था जगह लेपन आई दना प्रोग्राम से जत्था बता रगती प्रोग्राम से अथुबी दशु एकोई लोशन बगम जगनी मैं आम मतेक फंबी हो थगत जनी Hello. Hello. Tiba-tiba मैं आपको ngasigi thoraki hold the kausinjari ngasigi Manipuri Bhasha Utsav 2025 की आरो एबा पर्व समापनी पर्व बेको खारगी मनुंग द हाउरगनी मैं आपको नलुकचना हॉल मनुंग द kausinjari
সমাগত সুধী, মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025 এর সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ আয়োজিত মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025 এর উদ্বোধনী পর্ব আমরা সকালে শেষ করেছি। এরপরে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার পর্ব আমরা দুপুরে সমাপ্ত করেছি এবং এরপরে শিক্ষার্থীদের পর্বে আমরা মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী চমৎকার নৃত্য উপভোগ করেছি এবং এ পর্বে আমরা মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025-এর সমাপনী পর্ব, আলোচনা সভা এবং সারাদিনব্যাপী যে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পর্ব হয়েছে তার ফলাফল এবং পুরস্কার বিতরণী আমরা আয়োজন করছি। এই পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সম্মানিত সহকারী কমিশনার জনাব DM সাদিক আলী শাফি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় ছোট কাগজ ভাস্করের সম্পাদক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কবি সম্পাদক পুলিন রায় এবং আরও উপস্থিত মঞ্চ আসন গ্রহণ করবেন আজকের মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025-এর সম্মানিত উদ্বোধক তেতুইগাঁও রশিদউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব বিলকিস বেগম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত থাকবেন কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সম্মানিত আহ্বায়ক এম এ ওয়াহিদুর রুলু এবং বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সভাপতি কবি AK সেরাম এবং সভাপতি হিসেবে আজকের এই সমাপনী অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ কমলগঞ্জ শাখার সভাপতি L ইবুংহাল সিংহ শ্যামল। আমি সম্মানিত সভাপতি মহোদয়কে অতিথিবৃন্দকে সাথে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ফুল এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করছেন আমাদের বামসাস কেন্দ্রীয় কমিটির কবি রওশনার আবাসিক কোথায় বাবু।
ধন্যবাদ। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ 2008 সাল থেকে মণিপুরী ভাষা উৎসব পালন করে যাচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে 2025 সালে মণিপুরী ভাষা উৎসব উদযাপন করছি। এ পর্বে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের সম্মানিত সভাপতি, কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা, কবি, গবেষক কবি এ.কে. সেরাম, ফেলো, বাংলা একাডেমি। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ আয়োজিত মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025-এর আজকের দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপনী পর্ব, আলোচনা পর্বে সম্মানিত সভাপতি বামশাস কমল শাখার সভাপতি ইবনুল শ্যামল, আমাদের এখানে আজকে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন কমলগঞ্জ উপজেলার সম্মাননীয় এসি ল্যান্ড মহোদয়, উপস্থিত আছেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং বিশিষ্ট কবি, ছোট কাগজ ভাস্করের সম্পাদক কবি পুলিন রায়, উপস্থিত আছেন যে স্কুলে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান তেতুইগাঁও রশিদউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিলকিস বেগম, উপস্থিত আছেন অতিথি হিসেবে জনাব এম.এ. ওয়াহিদ রুলু, আহ্বায়ক কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাব এবং সমাগত সুধীজন, আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা। বাংলাদেশে আপনারা জানেন অনেক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আছে যারা আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। তাদের অন্যতম হল মণিপুরী। মণিপুরীদের একটি সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস আছে, এটা নিয়ে আমরা গর্ব করি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে বাংলাদেশে অত্যন্ত সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে এবং আমাদের যে মাতৃভাষা মণিপুরী ভাষা, সেই ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ না থাকার কারণে মণিপুরী ভাষা ক্রমশ বিপন্নতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে 1975 সালে বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ নামের এই সংগঠন আমরা জন্ম দিয়েছিলাম এবং এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মণিপুরী ভাষা সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত করেছিলাম। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে আমরা দেখলাম যে সাহিত্য চর্চা হচ্ছে ঠিক, কিন্তু মণিপুরী ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ যথাযথ হচ্ছে না। তার জন্য প্রয়োজন আমাদের শিক্ষার্থী আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম, তাদের মধ্যে মাতৃভাষা মণিপুরীকে ভালোবাসার একটা জন্ম দেওয়া এবং এটাকে চর্চা করার একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা 2008 সালে মণিপুরী ভাষা উৎসব নামের এই অনুষ্ঠান শুরু করি, যে অনুষ্ঠানে
ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা মণিপুরি ভাষা, মণিপুরি লিপি ইত্যাদি চর্চা করা এবং এইগুলোর উপরে পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে এই ভাষা এবং বর্ণমালাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি। এই উদ্যোগ যথেষ্ট সফল হয়েছে বলবো আমি। গত প্রায় 24-25 বছরের আমাদের এই কার্যক্রমে দেখা গেছে যে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম তারা মাতৃভাষাকে ভালোবাসে এবং মাতৃভাষায় তারা কথা বলতে লিখতে পারে, নিজের বর্ণমালায় তারা লিখতে পারে। এটা আমাদের একটা অর্জন বলে আমি মনে করি। আজকের যে অনুষ্ঠানটা আমরা করছি মণিপুরি ভাষা উৎসব, সেই অনুষ্ঠানেরই ধারাবাহিকতা। আমরা গত 2008 সাল থেকে যে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম তার ধারাবাহিকতা আর আজকের এই অনুষ্ঠান। আমরা 2008 সাল থেকে শুরু করার পরে দেখা গেল যে আমাদের মণিপুরি বর্ণমালা কিন্তু আমরা ঠিক শিখে উঠতে পারছিলাম না। কারণ ভারতের মণিপুর রাজ্যে মণিপুরি ভাষা রাজ্য ভাষা ও সরকারি ভাষা হলেও বাংলাদেশে এই ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই, এই ভাষায় পড়াশোনা করার কোনো সুযোগ নেই। এই অবস্থায় আমরা নিজেরা একটা উদ্যোগ নিলাম মণিপুরি বর্ণমালাকে শেখার জন্য। আমরা নিজেরা স্কুল স্থাপন করা শুরু করলাম। প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন মহল্লায় আমরা স্কুল স্থাপন করে মণিপুরি বর্ণমালা শেখা শুরু করলাম। কারণ মণিপুরি বর্ণমালা একটু অন্য রকমের, একটু ভিন্ন ধর্মী। এই বর্ণমালা আমাদের দেহের একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামানুসারে গঠন করা এবং মণিপুরি বর্ণমালা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বর্ণমালা, যেটা অন্য কোনো বর্ণমালার সাথে মিলে না। এই সমস্ত কারণে আমরা মণিপুরি বর্ণমালা চর্চা শুরু করার জন্য মণিপুরি ভাষা গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা নামে একটি সংগঠনও আমরা জন্ম দিই, যে সংগঠনের মাধ্যমে আমরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আমরা মণিপুরি বর্ণমালা শিক্ষা শুরু করি। পরবর্তীতে আমাদের সেই উদ্যোগের একটা ধারাবাহিকতায় আমাদের কোনো এনজিও, যেমন এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন নামে একটি এনজিও, এবং আমাদের প্রাথমিক শিক্ষক বৃন্দারানী সিনহা এবং কণ্ঠজন শিল্পী তারাও এগিয়ে আসেন এবং তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে মণিপুরি বর্ণমালা শেখার একটা কার্যক্রম শুরু করেন। তো এই যে আমাদের নানা ধর্মী নানামুখী কার্যক্রম, এই কার্যক্রমের ফলে এখন মণিপুরি বর্ণমালা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের নতুন শিক্ষার্থীরা, আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা মণিপুরি বর্ণমালা লিখতে পারছে, পড়তে পারছে এবং এটা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। এই যে আমাদের উদ্যোগ, এই উদ্যোগ সফলতা পাবে যদি সেখানে সরকারি প্রয়াস যুক্ত হয়। এজন্যে আমরা বারবার সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি, আহ্বান জানিয়েছি। সরকার আমরা জানি ইতিমধ্যে 5টি ভাষাকে তারা নির্বাচন করেছে। এই 5টি ভাষায় তারা প্রাথমিক পর্যায়ে বই প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদান কর্মসূচি শুরু করেছে। এই 5টি ভাষা হলো পাহাড়ের অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলের 3টি ভাষা, চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা, এবং সমতল ভূমির 2টি ভাষা, সাদ্রি এবং গারো। এই 5টি ভাষায় ইতিমধ্যে বই প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সরকারি উদ্যোগে স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা চাচ্ছি শুধু এই 5টি ভাষা নয়, সারা বাংলাদেশে যে কয়টি ভাষা আছে, আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের জরিপ অনুযায়ী অন্তত 40টি ভাষা আছে আমাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, যে সমস্ত ভাষায় লেখাপড়া হয়, মানে অন্তত লিখিত রূপ আছে, লেখাপড়ার চর্চা হয়। এই সমস্ত ভাষায় প্রত্যেকটি ভাষায় যাতে বই প্রণয়ন করে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান কর্মসূচি করা যায়, এটা আমাদের দাবি। এবং এই দাবির প্রেক্ষিতে সরকার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে আগামীতে প্রত্যেকটি ভাষায় তারা বই প্রণয়ন করে শিক্ষাদান কর্মসূচি শুরু করবেন। আজকে এখানে সরকারি প্রতিনিধি বলা যায় যে আমাদের এসিল্যান্ড মহোদয় আছেন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মহোদয়। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে মণিপুরি একটি খুবই উন্নত ভাষা, অত্যন্ত প্রাচীন একটি ভাষা এবং সমৃদ্ধ ভাষা। মণিপুরি ভাষায় সাহিত্য চর্চা হচ্ছে সেই
তৃতীয় শতাব্দী থেকে। সুতরাং এই ভাষায় যাতে অতি দ্রুত প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান কর্মসূচি শুরু করা যায়, যাতে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারে, মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে পারে, এটা আমাদের দাবি। এই দাবি আজকের এই দুজন যে সরকারি কর্মকর্তা আছেন তাদের মাধ্যমে আমি মহামান্য সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আর আজকে সারাদিন সকাল থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরা এখানে ব্যস্ত ছিলেন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। আমরা অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে রেলি করেছি, তারপরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তো এই সমস্ত কারণে অনেক শিক্ষার্থী ক্লান্ত, গরমে অবসন্ন, তারা বাইরে ভেতরে বসার চেয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে একটু খেলাধুলা করাতেই বেশি আনন্দ পাচ্ছে। যাই হোক, আজকে উপস্থিতি একটু কম হয়েছে একটা কারণে, যেহেতু এইবার রোজা মাসে আমাদের অনুষ্ঠানটা করতে হয়েছে, রোজা মাসে আমাদের আয়োজনটা করতে হয়েছে, যে কারণে আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগটা করতে পারিনি সরাসরি, যে কারণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হয়েছে। না হলে অন্যান্য বছর 200 থেকে 250 শিক্ষার্থী অংশ নেয় আমাদের এই সমস্ত প্রতিযোগিতায়। এবার মাত্র 50 জনের মতো শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে আমাদের পরীক্ষায়। তারপরে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে এবারে অনুষ্ঠানটি করেছি। বিলম্ব করতে পারছিলাম না, কারণ আগামী 10 তারিখ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলে এই স্কুল পরীক্ষার একটি কেন্দ্র হবে, এখানে অনুষ্ঠান করা যাবে না। এই সমস্ত কারণে কিছুটা তাড়াহুড়া করেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি করতে হয়েছে। তারপরেও যে সমস্ত শিক্ষার্থী, যে সমস্ত তাদের অভিভাবকবৃন্দ যারা আমাদের আয়োজনে অংশ নিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আজকের যে তেতৈগাঁও রশিদউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপস্থিত আছেন, তিনি সকালে আমাদের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন, এখন অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন। তার কাছে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতা না পেলে আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব হতো না। আর আজকে যারা অতিথি আছেন, কবি পুলিন রায় আছেন, মাননীয় এসি এলিয়ান মহোদয় উপস্থিত আছেন, তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আগামীতেও আমাদের সকল কার্যক্রমে আপনারা আমাদের সাথী হবেন, সহযোগী হবেন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার এবারের সমাপনী পর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি কবি সাজ্জাদুল হক স্বপন। আমি কবি সাজ্জাদুল হক স্বপন মহোদয়কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির ছেলেরা আয়োজিত আজকে মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025-এর সমাপনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি কবি একে সেরা, সভাপতি বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কমলগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি জনাব ডিএম সাদিক আল সাফিন স্যার মহোদয়, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সভাগত সুধীবৃন্দ। আমরা স্বাগত বক্তব্য শুনেছি একে সেরামদার মাধ্যমে। আমরা 2008 সাল থেকে মণিপুরী ভাষা উৎসব আমরা পালন করে আসছি। আজকে 17 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা আশা করি বলতে পারি অনেক অর্জন হয়েছে আমাদের এই মণিপুরী ভাষা উৎসবের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মণিপুরী ভাষা, লিপি এবং ভাষা চর্চার যে সুযোগ আমরা সৃষ্টি করে পেয়েছি এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে
আমাদের এই যে আয়োজনটা সফল হয়েছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই বছরও তো শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ একটু কম হলেও, প্রতি বছরে নিয়ে একটু কম হলেও আমরা আশাবাদী আগামীতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং সুধীবৃন্দের অংশগ্রহণে আমরা আরও বড় পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারবো এই বিশ্বাসটুকু রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করে ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ কবি সাজ্জাদুল হক স্বপন। এ পর্বে বক্তব্য রাখার জন্য আমরা মঞ্চে চলে যাচ্ছি। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখবেন আজকের সম্মানিত অতিথি কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক জনাব এম এ ওয়াহিদুল রুলু। আমি রুলু ভাইকে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025 উপলক্ষে আজকে দিনব্যাপী যে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এখানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়েছে দিনব্যাপী। এখন সমাপনী আলোচনা সভা পর্ব শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হবে। যাই হোক, আমি সর্বপ্রথমে কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকের এই মণিপুরী ভাষা দিবসের আয়োজক কমিটির সবাইকে কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছেন। আমি মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি সহ বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং আমার সামনে যারা উপবিষ্ট আছেন, আমি সবাইকে কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আপনারা দেখেন কমলগঞ্জে 22টি ভাষাভাষীর মানুষ আমরা একসাথে বসবাস করি। আজকের দিনে মণিপুরীদের ভাষা উৎসব আজকে গোটা করে আপনারা পালন করতেছেন, এটা একটা শুভ লক্ষণ। আর আপনারা তো পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক আগে আপনারা দখল করে দিয়েছেন, কারণ আপনারা যেভাবে চর্চা করেন, যেভাবে নতুন প্রজন্মদেরকে শেখান, যেভাবে বই লিখছেন, কবিতা লিখছেন, আবৃত্তি করছেন, নিজের ভাষাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন, সেইভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ভাষার মানুষ, আমরা যে কটা ভাষাভাষীর মানুষ বাংলাদেশে বসবাস করি, ইভেন কমলগঞ্জে সবাই কিন্তু এভাবে এই যে দুইজন নারীর কথা বলা হলো এখানে, এইরকম কোনো না কোনোভাবে প্রত্যেকটি ভাষার মানুষ এবং প্রত্যেকটি ভাষা থেকে 2-1 করে যদি এভাবে এগিয়ে আসে, তাহলে কোনো ভাষা বিলুপ্ত হবে না। আমি মনে করি কোনো ভাষাই বিলুপ্ত হবে না। যেগুলো বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছে, সেই রকম ভাষা অন্তত একজন মানুষ যদি সে সোজা হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকে, সে যদি তার ভাষাকে প্রচার করে, বই লেখে, তার ভাষায় সে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে, বাংলা একাডেমি তার একটা বই যায়, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে একসময় চলে আসবে। কারণ এখন ক্রমান্বয়ে সবকটা ভাষায় যারা বেশি আন্দোলন করতেছে, যারা বেশি প্রতিযোগিতা করতেছে, যারা হাল্লা চিৎকার করতেছে, ভদ্রভাবে আন্দোলন করতেছে, তাদেরকে কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। কোনো মানুষ কাউকে কিন্তু সিট ছেড়ে দিবে না। আপনার আসন আপনি দখল করে দিতে হবে, এটা আপনার ন্যায্য পাওনা। কারণ আপনি যদি আপনার সন্তানকে ঘরের ভিতরে আটকে রেখে দেন, ক্ষতি আপনার হবে। এখন ডিজিটাল যুগ, এই যুগে আপনার ছেলেকে আপনি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে এবং যা আছে সব কিছু শিখাইতে হবে। কম্পিউটার শিখাইতে হবে, আপনার বই লেখা শিখাইতে হবে, কবিতা আবৃত্তি শিখাইতে হবে এবং সে মঞ্চস্থ করতে পারে সেই রকম তাকে তৈরি করতে হবে। তাহলে আপনার বাসায় সে
সব কিছু উপস্থাপন করবে, সে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার নাম ছড়িয়ে যাবে, সে যে ভাষার মানুষ তার ভাষাকে সে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করবে। সেভাবেই আমরা প্রত্যেকটি ভাষাকে এভাবে যদি আমরা কদর করি, সেভাবে যদি আমরা আদরের সাথে ভালোবাসার সাথে যদি উপস্থাপন করি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে আমি যদি শিখিয়ে দেই যে তুমি এইভাবে অগ্রসর হও, তাহলে কোনো ভাষা বিলুপ্ত হবে না। যাই হোক, আমি একটু বেশি বলে ফেলেছি, এখানে অতিথিবৃন্দ আছেন। আমার মনে হয় আমরা কয়েকটি অনুষ্ঠানে এভাবে আসছি। এই কমলগঞ্জের মধ্যে এই মণিপুরি ভাষা উৎসবটা কিন্তু খুব ঘটা করে পালন করা হয়। সেটা সারা বিশ্বের মানুষে আমাদের মাধ্যমে আমরা পত্রপত্রিকায় যারা লেখি এবং নিউজ এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যারা আসেন অনুষ্ঠানগুলোতে, তারা তাদের মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসী জানে। আমি অনুরোধ করবো একটি, যে আগামীতে এই অনুষ্ঠানটা যাতে উপজেলা লেভেলে করা হয়, তাহলে মানে প্রতি বছর অনুষ্ঠানটা হবে। শুধু আদমপুরে না রেখে ভেন্যু চেঞ্জ করবেন আপনারা। এক সময় উপজেলা পরিষদে করবেন, তারপরে মৌলভীবাজার করবেন, তারপরে সিলেটে করবেন। জানি না এটা তো একটু ব্যয়বহুল বিষয়, আসা যাওয়ার বিষয়, কিন্তু আপনি শুধু আদমপুর থেকে করলে প্রচার হচ্ছে, ঠিক আছে। মৌলভীবাজারে করতে মৌলভীবাজারের কিছু অতিথি আসবে, কিছু লোক আসবে, সবাই এই বিষয়টা বুঝতে, দেখবে, জানবে। সেইভাবে সিলেট একসময় যাবেন, ঢাকা একসময় যাবেন, কারণ আপনার লেখা বই এই সংস্কৃতির বই যখন বাংলা একাডেমিতে স্থান পাচ্ছে, বিভিন্ন প্রেস ক্লাবে স্থান পাচ্ছে, বিভিন্ন যারা এগুলা নিয়ে চর্চা করে, যারা বই লেখে, যারা সমালোচনা করে, তাদের টেবিলে যখন আপনাদের বই যায়, তাহলে আপনার অনুষ্ঠান কেন সিলেটে হবে না, সিলেট প্রেস ক্লাবে হবে না, কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাবে হবে না? আমি অনুরোধটুকু করবো, এভাবে প্রত্যেকের ভাষা জাগ্রত রাখার জন্য স্ব অবস্থান থেকে আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যান, তাহলে কোনো ভাষা বিলুপ্ত হবে না। এটা আমার দেশ, আমার মায়ের দেশ, এটা বাংলাদেশ। আমরা সবাই একত্রে বসবাস করি, কিন্তু আমরা সবাই বাঙালি। কিন্তু আমার যাদের ভাষা আছে সেই ভাষাকে কোনো মতেই বিলুপ্ত হতে দেওয়া যাবে না। আমি প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। একটু অতিরিক্ত কথা বলতে গেলে অনেক কিছু মনে হয়, বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সময় নাই। শুধু আমি বললেই তো হবে না, সবাই বলতে হবে, কারণ আমরা বাঙালি, আমরা প্রতিষ্ঠিত জাতি। আমরা 72 ভাষা আন্দোলন থেকে অদ্যাবধি যে কয়টি ছাত্র আন্দোলন হয়েছে, কোনো ছাত্র আন্দোলনে আমরা কিন্তু পিছনে যাই নাই, আমরা জিতেছি। আমরা 72 ভাষা আন্দোলন থেকে এই গত ইয়ে পর্যন্ত আপনার আগস্টের 5 তারিখ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনে যারা রাজপথে ছিল তারা জয়ী হয়েছে। আমরা আজীবন যুদ্ধের মাধ্যমে, আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করতে একটু বিলম্ব হওয়ায় আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, কবি ও ওনাদের বক্তব্য আমরা শুনতে পারছি না, এ বলে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। আমাদের মাঝে অনেকে উপস্থিত আছেন, এর মধ্যে দৈনিক যুগবেদীর সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব হীরা ভাই, জামালগঞ্জ সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি নুরুল হক আছেন, অত্র এলাকার কৃতি সাংবাদিক জনাব সালাউদ্দিন শুভ, কবি সমরেন্দ্র, কবি রৌশনারা বাসী সহ আরও অনেকেই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। এ পর্বে বক্তব্য রাখবেন আজকের সমাপনী সভার সম্মানিত বিশেষ অতিথি এবং আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক জনাব বিলকিস বেগম। আমি জনাব বিলকিস বেগমকে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025 উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি জনাব ইবুল শ্যামল মহোদয়, উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথির প্রতিনিধি কমলগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি জনাব DM সাদিক আল সাফি মহোদয়, উপস্থিত আছেন কবি সম্পাদক
জনাব পুলিন রায়, যিনি সিলেট থেকে আমাদের ভাষার টানে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। উপস্থিত আছেন প্রেস ক্লাবের সম্মানিত আহ্বায়ক জনাব এম ওয়াহিদ রুলু মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমার সহকর্মী কামাল উদ্দিন ভাই, আমার সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন ভাই, সাজাদুল হক স্বপন ভাই, সাংবাদিকবৃন্দ, আমার সহপাঠী সমরেন্দ্র সিংহ সহ সিলেট থেকে আগত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং এই ভাষা উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দকে সবাইকে জানাই আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, তবে একটা কথা বলবো, বিশেষ করে সহকারী কমিশনার ভূমি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এখানে যারা মণিপুরি ভাষায় কথা বলছি, যেটাকে আমরা মিতেই ভাষা বলি, এখানে মূলত আমরা আমাদের যে ভাষা চর্চা সেটা কিন্তু মণিপুরের ভাষার সাথে কিছুটা টোনের দিক দিয়ে এবং বলার ভঙ্গি, বাচন ভঙ্গি, এগুলোর দিক দিয়ে কিন্তু অনেকটা হয়েছে, একটু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তো আমি আশা করি শেরাম দাদা, আমি মনে হয় ওনার নামটা স্কিপ করে গেছি, যার আয়োজনে যিনি ভাষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, যিনি ভাষা নিয়ে উৎসবের আজকের এই অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে কাজ করে যাচ্ছেন, আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন জনাব একে শেরাম দাদা। ওনার নেতৃত্বে এই ভাষা আন্দোলন, ভাষা উৎসব সহ মণিপুরি ভাষা আরও ডেভেলপ হবে, আরও আমরা এই ভাষার চর্চায় এগিয়ে যাব এবং আমাদের মাতৃভাষাকে, আমাদের ওনার যে দাবি ছিল যে প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে ওনার আমাদের এই ভাষার চর্চার জন্য যে পুস্তক রচনা করার কথা, এটা এই অগ্রযাত্রায় ওনার সাথে আমরাও সামিল হয়ে এগিয়ে যাব সেই প্রত্যাশা করি এবং মণিপুরি ভাষার উন্নতি কামনা করে এই ছেলেমেয়েরা আজকে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তারা যতটুকু জানে, আমি কিন্তু ততটুকু জানি না, তারা যতটুকু আজকে লিখেছে ততটুকু কিন্তু আমরা পারি না। তো তাদের এই চর্চা অব্যাহত যদি থাকে, আশা করি তারা যখন আরও বড় হবে, আরও বড় জায়গায় যাবে, তখন এই ভাষাটা আরও উন্নতি করবে এবং ধারণ ক্ষমতাটা আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই প্রত্যাশা রেখে আজকে যারা কষ্ট করেছেন, আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জনাব বিলকিস বেগম, আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এবং বিশেষ অতিথি, ওনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এবারে আমরা বক্তব্য শুনব জনপ্রিয় ছোট কাগজ ভাস্করের সম্পাদক, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কবি জনাব পুলিন রায়। ধন্যবাদ কবি নবাব শঙ্কর। আজকের এই মণিপুরি ভাষা উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানের পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, স্বাগত বক্তব্য দিলেন আমাদের পরম প্রিয়জন, মণিপুরি সাহিত্যের, বাংলাদেশে মণিপুরি সাহিত্য বিকাশের অন্যতম প্রতিকৃত এবং বিশিষ্ট কবি এবং যার লেখা আমাদের পাঠ্য বই ক্লাস 7-এ রয়েছে এবং আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছে যার সাথে আমি মণিপুরে প্রায় 10 দিনের ভ্রমণে গিয়েছিলাম। বিশিষ্ট কবি এবং সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব একে শেরাম। উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি সহকারী কমিশনার ভূমি মহোদয় কমলগঞ্জে, আছেন আমাদের অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় বিলকিস বেগম সহ এবং আমাদের প্রস্তাবের রুলুভাই সহ, সামনে উপস্থিত সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কবি, সাহিত্যিক এবং শিক্ষার্থী, সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং শুভবিজ্ঞান। আসলে এখানে বলার কিছুই নেই, শেরামদা সব বলেছে। তবে আমি সেই 2008 সাল থেকে তাদের ভাষা উৎসব শুরু হয়েছে মণিপুরি, সেই 8 সাল থেকে আমি যুক্ত ছিলাম এবং তাদের এই যে বৃহৎ কর্ম, একটা অত্যন্ত মহৎ উদ্যোগ, সমস্ত নৃগোষ্ঠীর পক্ষে তারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার যে মূল থিম, সকল মাতৃভাষার লালন, সকল মাতৃভাষার পালন, সকল মাতৃভাষাকে সম্মান জানানোর তারা এই যে উদ্যোগ নিয়েছেন বা পালন করছেন 2008 সাল থেকে,
আমি তাদের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকায় খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমাদের বাঙালি সিলেট শহরে বাঙালি মণিপুরি কোনো ভেদ নাই, একদম আমরা একে অন্যের সাথে, বিশেষ করে শ্রামদা বাসী আছেন, এখানে শঙ্কর, এই স্বপন দা এখানে বক্তব্য রাখলেন, আরও যাদেরকে আমরা চিনি, এখানে অনেকের নাম বলতে পারি, সনাতন হামু এখানে আর অনেকে আছেন, রাম নিরঞ্জন, আমাদের তাদের সাথে যে আমাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক হয়ে গেছে আসলে। তো এখানে আজকে বাস্তবসম্মত কারণে ঈদের বন্ধে, রমজানের ছুটি সব মিলিয়ে হয়তো আজকে একটু উপস্থিতির সংখ্যা কম হয়েছে শিক্ষার্থী, কিন্তু আমি দেখেছি সিলেট শহরে প্রায় অনেক বিশাল, এখানেও আরও এর আগেও আমার এই স্কুলে 4-5টা রূপ নিয়ে পরীক্ষা হতো, এই যে তাদের ভাষা উৎসব নিয়ে। এবং তারা যে দাবি করেছেন শ্রামদা, 5টি নৃগোষ্ঠীর ভাষা তাদের সরকারিভাবে পাঠ্যপুস্তক করা হয়েছে। আমাদের মণিপুরি সহ আরও যারা নৃগোষ্ঠী ভাষা রয়েছে সেটাও এভাবে আমাদের সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে আমাদের সহকারী কমিশনার মহিমুদ্দিন আছেন প্রশাসনের পক্ষে, তাকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে তারা যদি উদ্যোগ নেন প্রশাসনের মাধ্যমে তাহলে এটা হয়তো ফলপ্রসূ হবে। আমি কথা বাড়াবো না, আসুন আমরা আমাদের এই দেশটা সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দেশটা স্বাধীন হয়েছে। এখানে আমরা সবাই ভাই ভাই, সবাই একে অন্যের পরিপূরক, এক সংস্কৃতির সাথে আরেক সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন আমাদের দেশে রয়েছে সেটা একটা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ইতিহাসের দিক দিয়ে। আসুন আমরা আমাদের সকল, শুধু মণিপুরি নয়, সকল মাতৃভাষার আমরা লালন করি, সকল মাতৃভাষার নিজস্ব লিপি যেগুলো আছে, যে মাতৃভাষার মাতৃভাষার যে আমাদের বর্ণ যেগুলো রয়েছে, সেই মাতৃভাষার জন্য যারা রক্ত দিয়েছেন তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য আমরা কাজ করে যাই। আমাকে এখানে সম্মান দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আদমপুর শুধু নাম শুনি, আদমপুর মণিপুরীদের একটা কেন্দ্র, এখানে একটা কেন্দ্রীয়, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অবস্থান আদমপুর, সেটা আজকে আমি আসলাম, আমার জীবনের প্রথম আসলাম, এসে আমি কিছু মণিপুরি কালচার সেখানে কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম, খুব ভালো লাগলো। এবং সকালে অনেকের সাথে পরীক্ষার সময় এবং অনেকের সাথে পরিচয় হলো, আলাপ হলো। আমি এই জন্য এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ কবি পুলিন রায়। আজকে এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদ আয়োজিত মণিপুরি ভাষা উৎসব 2025-এ যারা অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের যে পরীক্ষার্থীরা, আমাদের আজকের এই শিক্ষার্থীরা যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেন তাদের যে পুরস্কার, সেই পুরস্কারটা স্পন্সর করেছেন নীলিমা এস.সি. সিনহা ট্রাস্টের পক্ষে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস.সি. সিনহা। আমরা সকলেই তার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। সকল সময় উনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে থাকেন, আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকের এই পরীক্ষার্থীদের ভাষা উৎসবের পরীক্ষায় শ্রী কুঞ্জেশ্বর সিংহের নেতৃত্বে আমরা এই শিক্ষার্থীরা যারা পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছেন সেই শিক্ষার্থীর পর্ব সেটা পরিচালিত হয়েছে। উনি আমাদের প্রধান অতিথির বক্তব্যের পরে উনি সেটা ঘোষণা করবেন আমাদের সেই পরীক্ষার ফলাফল। এ পর্বে আমরা যার বক্তব্যের জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি, বক্তব্য রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি ভূমি কমিশনার, সহকারী কমিশনার ভূমি, কমলগঞ্জ উপজেলা জনাব DM সাদিক আলী শাফি। আমি মাননীয় প্রধান অতিথি মহোদয়কে ওনার বক্তব্য প্রদান করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ সিলেট কর্তৃক আয়োজিত আমাদের মণিপুরী ভাষা উৎসবে আজকে এখানে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং যাদেরকে ঘিরে আজকের এই আয়োজনটা ছিল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সেই সাথে উপস্থিত সুধীজন, সকলকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আসলে একটা উৎসবের মুডে আছি। ঈদের ছুটি এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যে আমি যে ঈদের ছুটিতে গিয়েছিলাম, ফেসবুকে দেখলাম এর মধ্যে এখানে আমাদের হলো মণিপুরীদের নববর্ষ উৎসব, নতুন বৎসর বরণের উৎসব একটা হয়ে গিয়েছে। তো আমি যাই হোক ছুটির কারণে মিস করে গেছি প্রোগ্রামগুলো। এরপর আজকে গত 2 দিন ধরে আছি উপজেলায়, পথে ঘাটে ঘুরতে ফিরতে এদিকে সেদিকে দেখছি বাসন্তী উৎসবের নানা আয়োজন চলছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে একেবারে স্থানীয়ভাবে বাসন্তী উৎসব চলছে। এর সাথে আজকে আমরা এখানে একটা উৎসবে আসলাম, সেটা হচ্ছে ভাষা উৎসব। সামনে আরও একটা উৎসব আসছে, সার্বজনীন বাঙালির একটা উৎসব, পহেলা বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তি এবং পহেলা বৈশাখ। তো এই যে উৎসবের একটা মুডে আছে, যাই হোক এর মধ্যে এটা একটা ভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, যে ভাষা সংক্রান্ত ভাষা উৎসব, মণিপুরী ভাষা উৎসব। আমরা আমাদের ভাষা উৎসব বা আমরা বাঙালি হিসেবে আমাদের যা যাবতীয় ভাষা সংক্রান্ত যে আয়োজনগুলো থাকে আমরা 21শে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে আমরা করে থাকি। সে সময়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের আয়োজন হয়ে থাকে। তো ভাষাটা মূলত হচ্ছে আমাদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ভাষা না থাকলে আসলে যে আমাদের জন্য মানে নিজেদের আমরা কি চাই, কি বলতে চাই, কি করতে চাই, কি ভাবছি, এটা প্রকাশ করা খুবই কঠিন হয়ে যেত। আর মাতৃভাষা বা একটা ভাষা জানা খুবই মানে উপকারী একটা বিষয়। আমি যদি এভাবে বলি যে আমার কাছে সবচেয়ে আমার নিজের ভাষা অর্থাৎ আমার সবগুলো কথা বাংলায় আমি যত সহজভাবে প্রকাশ করতে পারবো, অন্য কোনো ভাষায় ততটা সহজভাবে পারবো না। আবার একাধিক ভাষা জানার যেটা সুবিধা হচ্ছে, আমি যদি বলি যে আমি নিজে আরও একটা ভাষা শেখার চেষ্টা করছি, ফরাসি ভাষা শেখার চেষ্টা করছি। আমি যদি বলি ধর্মীয় কারণে খুব স্বাভাবিকভাবে আমি আরবি পড়তে পারি বা আরবি কিছু কিছু বলতে পারি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন আরবের লোকের সাথে কথা বলার চেয়ে একজন ফরাসি লোকের সাথে কথা বলা আমার কাছে তুলনামূলক সহজ হবে, কমফোর্টেবল হবে। কারণ হচ্ছে আমি আরবির থেকে ফরাসিটা একটু ভালো জানি, ঠিক আছে। আবার একইভাবে আমি যদি বলি যে আমার কাছে আমি দেশের বাইরে গিয়ে একজন আরবি ভাষা পারে বা একজন ফার্সি ভাষা পারে, এরকম একজন এরকম একজন লোকের চেয়ে আমি একজন যদি কলকাতার বাঙালিকে কাছে পাই, তাকে আমার বেশি আপন মনে হবে। কারণ তারা আমার ভাষা একই, আমি সহজেই তার কাছে সেই কথাগুলো বলতে পারবো। তো এই যে নিজের ভাষা শেখার বা নিজের মাতৃভাষাকে রক্ষার যে একটা এখানে যুদ্ধ চলছে, হ্যাঁ, যে প্রচেষ্টা চলছে বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে, আমি এটাকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের স্বাগত বক্তা যিনি তার বক্তব্যে একটা বিষয় বলে গেছেন যে ইতিপূর্বে 5টি ভাষায় তাদের আলাদা করে ভাষা শেখার জন্য বই তৈরি হয়ে গেছে। তো এটা সরকারের একটা প্রচেষ্টা ক্রমাগত চলতে থাকবে, ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ। আশা করি যে এক সময় আমরা গিয়ে এই মণিপুরি ভাষাও পাবো। কারণ হচ্ছে মণিপুরি আমাদের বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, হ্যাঁ, এবং তারা বেশ ভালো একটা জায়গা হোল্ড করে রেখেছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গ্রুপগুলোর মধ্যে থেকে। সমতল ভূমিতে যে সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে, গারো এবং মণিপুরি, এ দুটো খুবই প্রমিনেন্ট, আমি এটা বিশ্বাস করি এবং আমি বিভিন্ন পর্যায়ে দেখেছি। তো আশা রাখি যে অদূর ভবিষ্যতে এটাও বাস্তবায়ন হবে। এবং সেই সাথে আমাদের প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমাদের প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক মহোদয় যে কথা বলেছেন যে আসলে এটার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আজকে এখানে আদমপুরে প্রোগ্রাম হয়েছে, আগামী বছর আমরা আশা করি যে এটা উপজেলায় হবে, এর পরবর্তী পর্যায়ে এটা জেলায় আসবে, এরপর বিভাগে আসবে। এভাবে এটা তখন একটা বড় পরিসরে এ ধরনের প্রোগ্রামগুলো আয়োজন হবে। আপনাদের যে চাওয়াটা, এটা বড় পরিসরে যখন প্রকাশ করতে পারবেন, তখন এটা সরকারের নজরে আনা আরো সহজ হবে। আজকে হয়তো আদমপুরে আমরা তেতইগাঁও রশিদউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে বসে এই প্রোগ্রাম করছি, জানতে পারছে কারা? আদমপুরের লোকজন, কমলগঞ্জের লোকজন, মিডিয়ার হয়তো ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে অল্প কিছু লোকজন জানবে এখানকার বাইরের, কিন্তু এটা খুব বেশি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়তো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে হয়তো খুব বেশি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কঠিন হবে। কিন্তু এটা যখন মৌলভীবাজার জেলায় হবে বা সিলেট বিভাগে হবে, তখন কিন্তু এটা সারা দেশব্যাপী সবাই জানতে পারবে। তো আমি আশা করব যে আপনাদের প্রচেষ্টায় এটা থাকবে যে পরবর্তীতে এটাকে আরো বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া এবং আরো বড় পরিসরে এই আয়োজনগুলো হবে। আমরা সেদিন হয়তো এখানে আজকে আমি সহকারী কমিশনার ভূমি হিসেবে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবো, সেদিন হয়তো আমি এখানে জাস্ট একজন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে
যাবে সেখানে অংশগ্রহণ করব, তবুও আমার খারাপ লাগবে না, কারণ আমি চাই আমার যে মোটিভেশন বা যে লক্ষ্য মূলত যে এই ভাষাকে আরো তরুণ প্রজন্মের মধ্যে, এই মণিপুরি বাচ্চাদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এটা নিয়ে আরো উদ্বুদ্ধ করা, নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করার যে প্রচেষ্টা সেটা আরো বড় পর্যায়ে চলে যাবে, বড় পরিসরে আরো সেটা আয়োজন করা হবে, এটা আমি আশাবাদ রাখি আয়োজকদের কাছ থেকে। এবং এরপর সংক্রান্ত সহযোগিতা যেটুকু দরকার আয়োজন সংক্রান্ত, বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ের জন্য, সেটুকু করতে আমরা উপজেলা প্রশাসন সবসময় সচেষ্ট থাকবো এবং আন্তরিক থাকবো, এটুকু আশাবাদ আমি রাখছি। তো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, অনেক বেলা হলো। আমরা এরপরে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে চলে যাব, সেটা শেষে আমরা আশা করি যে খুব দ্রুতই এটা সমাপনী হবে। সকল আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সম্মানিত প্রধান অতিথি মহোদয় আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমাদের সমাপনী অধিবেশনের আগে যে শিক্ষার্থী পর্বে যে শিক্ষার্থীরা আমাদের মণিপুরী নৃত্য, সুললিত মণিপুরী নৃত্য দেখিয়েছেন, আমি তাদের সকলকে বামচাষের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। আমি নাম ঘোষণা করছি। আমি শিক্ষার্থী বৃন্দকে যারা নৃত্য পরিবেশন করেছেন তাদেরকে মঞ্চে এসে অতিথিদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার উপহার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি মঞ্চে আহ্বান করছি নিভা, সানালাইমা, সুচি, শ্রুতিকা, রোশনি, ইলাইসনা, অনন্যা, থৈবি, রাতুল এবং থাইজম নিশা। এদিকে তাকাবেন, এদিকে তাকাবেন, এদিকে 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 তাকাবেন, ক্যামেরার দিকে, ক্যামেরার দিকে। একজন একজন করে দেন, একজন 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 করে দেন। রাতুলকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। 어자 샤무 아무숑 어자 마르짓부 다이스 누룩체는 코신제리 ওকে ঠিক আছে ওজা না যাবেন ওজা কিন্তু কাবির हो जा ওজা মত কাবির हो जा ওজা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে
এবারে শিক্ষার্থীদের পূর্বে যে পরীক্ষা হয়েছে সেই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার জন্য আমি মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি যিনি যার দায়িত্বে পরীক্ষা পরিচালনা হয়েছে যারা শ্রী কুঞ্জেশ্বর সিংহ। আমি কুঞ্জেশ্বর সিংহকে ফলাফল ঘোষণা করার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। নীলিমা মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025-এর সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণ এবং আমার মঞ্চে সামনে উপবিষ্ট আমার শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী, প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, এই মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025-এর পরীক্ষায় যারা আমার সাথে সহজে অংশগ্রহণ করেছিলেন ওনাদের মধ্যে জনাব দিলীপ সিংহ, আশা আহেইবন, আয়েপ্প মঞ্জু, পূর্ণিমা দেবী, নিশা দেবী এবং অন্যান্য সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর এই পরীক্ষায় পুরস্কারের নগদ অর্থ এবং বই যিনি স্পন্সর করেছেন তিনি নীলিমা এস সিনহা, সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব অ্যাডভোকেট এস সিনহা, ওনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আজকের মেইন পর্বে ফলাফল ঘোষণার আমি দায়িত্ব পালন করতেছি। কেন আচ্ছা ওই মাখা দিয়ে হচ্ছিল মান দিয়ে হচ্ছিল লাস্ট থেকে হয়ে যাবে। তো এখন পুরস্কার ঘোষণার পালা। ক গ্রুপে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 21 জন এবং এদের মধ্যে 13 জনকে আমরা পুরস্কার দিচ্ছি। মামি গায়ে উল্টা তো ধরবি না কেন তো দেব। আচ্ছা নেক্সট থেকে না। আর 13 নম্বরে যিনি স্থান দখল করেছেন তার নাম ইউমনাম মেইরা, ভানুগাছ অঞ্চল। বারোতম স্থান অধিকার করেছে মিতেই চানু। যাও দে
ভানুগাছ হাত তালি দিবেন। 11তম স্থান অধিকার করেছে সৌরভ সিংহ ভানুগাছ। দশম স্থান অধিকার করেছে সুজয় সিংহ পুতাদর। নবম স্থান অধিকার করেছে চিংখেই সানা রাজকুমার ভানুগাছ। অষ্টম স্থান অধিকার করেছে রিমঝিম রাজকুমারী ছোট ধামায়। সপ্তম স্থান অধিকার করেছে কৈশাম প্রতিমা ভানুগাছ। ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে কৈশাম ইয়াইফাবি এলিনা ভানুগাছ। ষষ্ঠ। পঞ্চম স্থান চন্দ্রসানা দেবী ছোট ধামায়। চতুর্থ স্থান জ্যোতিকা চানু এরিয়া যাও দে কোথায় কি ন। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে সূচনা দেবী ছোট ধামায়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে আদিত্য সিংহ। আদিত্য সিংহ লেখা প্রথম স্থান কৃষ্ণা দেবী ছোট ধামায়। প্রথম স্থান কৃষ্ণা দেবী ছোট ধামায়। এবার ক গ্রুপের পুরস্কার ঘোষণার পাল্লা। 17তম স্থান অধিকার করেছে কৈশাম হিমাংশু ভানুগাছ। গ্রামী আমার নিলমনি হাই দিবেন 17 এদিকে 16 নম্বর স্থান অধিকার করেছে লাথইবি চানু। বা কাদাই কি না হ্যাঁ কোনো কাউ নেই। 15তম স্থান অধিকার করেছে যোশী চানু। হ্যাঁ হ্যাঁ 15 ও मम्मी जाओ तो बाजू ना हम उसी कुछ आगे बातों कर मम्मी जाओ तो बस जाओ ये घर में
কিছু ছাত্র তারা এরিয়ার নাম লিখছিল না, এই কারণে 15তম স্থান অধিকার করেছে জসি চানু ভানুগাছ। চৌদ্দতম স্থান অধিকার করেছে নন্দী সিনহা ভানুগাছ। আসুক এরপর আসলে তারপর। হ্যাঁ, নন্দী সিনহা 14। 13তম স্থান অধিকার করেছে আবুজাম মাঙ্গাল পুটাদর না আছে ভানুগাছ কিনি ভানুগাছ কিনে আবুজাম মাঙ্গাল পুটাদর 13তম স্থান। 12তম স্থান অধিকার করেছে রেশমি দেবী ভানুগাছ। ওই কমলগঞ্জ না বলে ভানুগাছ বলা হয়। 11তম স্থান অধিকার করেছে মালেম গানবা সিংহ ভানুগাছ। হ্যাঁ, 10ম স্থান অধিকার করেছে সুবর্ণা রানী সিনহা ভানুগাছ। 'নিকম্বা সিংহ 9ম স্থান অধিকার করেছে ভানুগাছ। 'নিকম্বা সিংহ 9ম স্থান ভানুগাছ। 8ম স্থান অধিকার করেছে লমজিংবি লাইনা ভানুগাছ অঞ্চল। 7ম স্থান অধিকার করেছে লাইমাতন দেবী ছোট ধামায়। 6ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে প্রণব সিংহ উঠাদর। ৫ম স্থান তৃষ্ণা দেবী ভানুগাছ। ৪র্থ স্থান এল থৈবি ভানুগাছ অঞ্চল। ৪র্থ। তৃতীয় স্থান কৈশাম মেরি ভানুগাছ অঞ্চল। দ্বিতীয় স্থান অর্পণা সিনহা ছোট ধামায় হরিমানি এরিয়াই রাখবে ভানুগাছ। ভানুগাছ ভানুগাছ নাই অর্পণা দ্বিতীয় স্থান। হ্যাঁ, অর্পণা সিনহা। প্রথম স্থান লাইমা চাউবি দেবী ছোট ধামায়।
চেম্বার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পুরস্কার ঠিক আছে। ধন্যবাদ সকলকে। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা এবারে সভাপতির বক্তব্য শুনব। সভাপতির বক্তব্য রাখবেন কবি ইবুংহাল সিংহ শ্যামল। আজকের সমাপনী অধিবেশনের সভাপতি জনাব ইবুংহাল সিংহ শ্যামল। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের মণিপুরী ভাষা উৎসব 2025-এ আগত সকলকে আবার অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সমাপনী বক্তব্য রাখছেন সভাপতি জনাব ইবুংহাল সিংহ শ্যামল। 2025 সালের মণিপুরী ভাষা উৎসবের আজকের সম্মানিত প্রধান অতিথি আমার এক্সেলেন্স স্যার এবং আজকে বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সামনে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ, আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তো আজকের অনুষ্ঠানটা আপনাদের যে মূল্যবান সময় দিয়ে যে অনুষ্ঠানকে যে পরিপূর্ণ করেছেন, এজন্য আমি সবাইকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আজকের সবার সমাপনী ঘোষণা করছি। আদাব।